परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आशा करे समस्ते भल अच्छे एवं भल रहिबे। उपस्थित समस्त दादा माँ और माँ मानक मोर आंतरिक आनंदित जय। आज मु पूर्व वीडियो रे जो आलोचना करथिलु प्रसंग सत्यनारायण जे जेते पार सेवा कर किंतु सावधान सेवा नेबा को इच्छा कर नाही। सेई बाणीर सूत्र धरिकी आज तार परवर्ती बाणीटी को पाठ करिबी एवं एही बाणी रे आमे जानिबु आमे शिखिबु किपरि भाबरे अनुरोध करिबाकू हुए, किपरि भाबरे अनुरोध करिबाकू हुए सेई कथा जानिबु। आउ आमे ए जो कथाटा ठाकुर कहते अनुरोध करिवाटा ता अर्थ कौन? आमे अनुरोध कर जानू, आमे ऑर्डर करछु, हुकुम करछु। तो आमे कौन कले केमिति भाबरे अनुरोध करि पारि, अनुरोध प्रकृति अनुरोध किपरि करा जाए से विषय रे आलोचना करिबा। आसंतु समय नष्ट करिबा नै। आगबाणीटी जेते पारो सेवा करो किंतु सावधान सेवा नेबाकू जेपरी इच्छा ना हुए। ता परवर्ती बाणीटी अनुरोध करो किंतु हुकुम करिबाकू जाओ नाही। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर मु तांकर मो पाई से कौन कहिसंती जे अनुरोध करो हुकुम करो नाही। अनुरोध करो किंतु हुकुम करो नाही। ठाकुर एकदम एमिति भाव आदेश कले। तो अनुरोध किपरि करिबा सेटा मु पाठ माध्यम रे पढ़ी कि सुनुची, भूल भ्रांति हेले क्षमा करिवे। मु चेष्टा करिवि संपूर्ण आश्रम रे थिबा पिला मानको सामने रे पाठटी हला। श्री श्री पितृदेव तांकड़ को दृष्टि देई कहले जे बाणीटी को बुझाई कुह। धृति सुंदर कहते धृतिदेवीर निकट में मोर गोटे बही अच्छी, मुझे चाहे मागिली। केमिति मागिली? बहीटी आनीदेव आनीदेव। श्री श्री पितृदेव कहले बहीटी कहार? तुमर तो? धृति सुंदरता कहती आज्ञा मोर बही। श्री श्री पितृदेव कहले ताहले तो चाहि मागी बही तुमर बही केमिति कहि चाहिले बा मागिले आदेश हबो, आउ केमिति करी मागिले अनुरोध हबो। पुणी पितृदेव भवेश दा को कहउचंती बुझाई देबा पाई। भवेश दा कहउचंती हुकुम करिबा चलिबनी। ठाकुर कहउचंती अनुरोध करी कहबा पाई। मोर सांग को मु किछि करैबा चाहिले अनुरोध करिबा करी ही कहिबी। श्री श्री पितृदेव कहउचंती बंधु निकट रे अनुरोध तो करने को ही हुए। धृति सुंदर जमिति कहला बहीटा आनीदेव। बहीटा धृति सुंदर धृति दीपर निकट अच्छी एठी मध्य से अनुरोध करिकी कहिबो, अनुरोध करिकी ही कहबाक पड़िबो। किछि समय रही पितृदेव पुणी कहउचंती मते किए आम्भे माने काहाकू अनुरोध करू आउ काहाकू हुकुम करू। एटा तो सत्य कथा। आमे काहाकू हुकुम करू आ काहाकू अनुरोध करू। दुई प्रकार काम करचु। हेले किपरि सेटा? रिक्शा वाला को हुकुम करू, तरकारी वाला को हुकुम करू। पैसा देकी किणुची, तरकारी वाला को कहूची एई किले आलू दे। घर आम घरे जे काम करबा को आसुची ताको कहूचु दो बाल्टी पानी ले आओ जल्दी। एमिति कहबाटा उचित कि? जी आम घरे काम करछन्ती सी तो आमठू बयस अधिक होइथिबो कि आम सी मध्य तांकर मध्य मान सम्मान अच्छी, आत्मसम्मान अच्छी। आमे तांकु जल्दी लाओ जेमति कि हमर पुओ छोट पिला जी बयस रे बड़ तांकु सम्मान देकी कहबाकू पड़े, कथा हबाकू हुए। जी आम घरे काम करती घरर चाकर तांकु मध्य सम्मान देई कथा कहबाकू हुए। बड़ लोक मानकू भाईना
ଦାଦା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିବାକୁ ହୁଏ। ତୁମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୃତିସୁନ୍ଦରକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଦା ଯେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ଛୋଟ, ଯଦି ସେଇ ଛୋଟ ସାନକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ହୁକୁମ କରି କହିବ ହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଗଲାରେ ପାଟି କରି କହିଲେ ଯେ ଏଇ 10 ଟଙ୍କାର ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସ ତ, ସିଏ ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ମୁଖଟା ଚେହେରାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରି ପଳେଇଯିବ। ସେ ମୋର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ମାନିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ତ ମୁହଁ ଉପରେ ହିଁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକର କି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାବନା ଆଶ୍ରମରେ ରାଧା ବିନୋଦ ବୋଷ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ। ସବୁ ସମୟରେ ସିଏ ଆଦେଶର ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିଦେ ତ। ସେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କେହି ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲେ। ଯଦି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଭଲ କରି କହିଥାନ୍ତା ହେଲେ ହୁଏତ କହିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି। ନନିତା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଣାମୀର ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଟଙ୍କାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁର କହନ୍ତି ନନି ଟଙ୍କା ଦେବୁ। କେତେ ସୁହାଗର ସୁରରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ପାଇବେ, ମୁଁ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଯିଏ ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ସିଏ ଏହି ଭାବରେ ମାଗୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ମୋର ଇଷ୍ଟ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ କିଛିର ଅଧିକାରୀ, ଧନ ସମ୍ପଦ କିଛିର ଅଭାବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ମିଳିଯିବ, ସିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ମାଗନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରର ଲୋକ ଶୁଣି ଭାବିବେ ଯେ ଠାକୁର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ, କାହାର ପଇସାକୁ? ନନିଦାଙ୍କ ପଇସାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଠାକୁର ନିଜର ପଇସାକୁ ହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଠାକୁର ଆଦର କରି କହନ୍ତେ ଯେ ମଣି ଯାଅ ଟିକେ ତମ୍ବାକୁ ସଜେଇ ନେଇ ଆସ, ଖାଇବା ହଉ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ନିଷ୍କୃତି, ସେ ବହିରେ ଗୋଟିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଚରିତ୍ର କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ସେଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜଣେ ଥିଲେ ସାନ ବୋହୂ, ସିଏ ହୁକୁମ ଓ ଅନୁରୋଧ, ଅର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଅନୁରୋଧ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ 2ଟି ଯାକ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଥିଲେ ସେବାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସେବା କରିବାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସେବାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନୁରୋଧ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ପାଇଲେ ବି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣ ମନ ଦେଇକି ମାନୁଥିଲେ। ଛୋଟ ବୋଉ ଧମକ ଦେଲେ ବି ଧମକ ଦେଉ ଆଉ ଯାହା କହୁ ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସାନ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଝିଆ ବୋହୂ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ପଡ଼ନ୍ତି। ସିଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଅନୁରୋଧ ସ୍ୱରରେ ହିଁ କହନ୍ତି, ମିଠା କରିକି ହିଁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ଅସଲ ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ କହିବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିବାର ଅଛି, ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥିବାର ଅଛି, ଆନ୍ତରିକତା ଥିବାର ଅଛି। ଆନ୍ତରିକତା ନ ରହିଲେ ହୁକୁମ କରି 2-4ଟା କାମ କରେଇ ନେଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ଆଉ ହଉନି। ଏମିତି ଭାବରେ କରୁ କରୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁରେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଜଣାଜଣି ହେଇଯାଏ। ଏହି ବାଣୀଟି
ପାଠ କରୁ କରୁ ବାଣୀଟି ପାଠ କରି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସେ ଆଉ ଥରେ ବାଣୀଟିକୁ ପାଠ କରି କହିଲେ, ଏଇ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ହେଲେ ବିନୀତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁରୋଧ ଯଦି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ହେଲେ ବିନୀତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କହିବାକୁ ହେଲେ ବିନୀତ ଭାବରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି କହିବ ନାହିଁ, କରେଇବାକୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏହି କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲେ, ହଁ ଏମିତି ହିଁ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଘରେ ବାହାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଫିସ ଆଦାଲତ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୁକୁମଟା ହିଁ ଅଧିକ କରୁଛୁ, ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମର ମୁଁ ଏଇଆ ମୁଁ ସେଇଆ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ ଅହଙ୍କାରର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁକୁମ କରୁଛୁ। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରେ କହିବାର ଅଛି। ଇଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମେ କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିରାଜମାନ, ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତତ୍ର ତତ୍ର ଶିବ ସ୍ଫୁରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ହେଲେ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, ଏହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଟା ଶୁଣିବେ, ନ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। এই বাণীটার অর্থ মতো পুরা বুঝিপারবে যে যাহা যাহা যেতে পারো সেবা কর, কিন্তু সেবা নেବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ସେବା କାହା କରିବୁ? ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସବୁଥିରେ। ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବୁ, ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ, ହେଲେ ବିନୟ ଭାବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆଉ ବିନୟିତ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବୁ ତାହା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇ ହେବ। ସେଇଟା ହୁକୁମ ବି ଅନୁରୋଧରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଦେଖିବୁ। ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।